Welcome student. In previous lecture we have completed the two layers of eye. We know that the eyeball is made up of three layers. In previous lecture we have completed two layers that are sclera and choroid. Clear? And now today we will start with the third layer of eye, which we know as a retina. आधीच्या लेक्चरला आपण आयबॉलचे 3 लेयर असतात हे शिकलो. त्यापैकी 2 लेयर आपण लास्ट लेक्चरला कंप्लीट केले, ज्याच्यामध्ये स्क्लेरा आणि कोरॉइड हे आपण शिकलो. आजच्या लेक्चरला आपल्याला काय करायचं आहे, तर आजच्या लेक्चरला आपलं पुढचं जे काही स्ट्रक्चर आहे त्याचा म्हणजे पुढचा जो लेयर आहे की ज्या लेयरला आपण रेटिना असं म्हणतो, तर हा रेटिनाचा लेयर आपल्याला शिकायला सुरुवात करायची आहे. सो वी स्टार्ट विथ द थर्ड लेयर ऑफ आय विच वी नोन ॲज अ रेटिना. सो दिस इज द रेटिना. सो दॅट रेटिना is a innermost layer. Retina is a innermost layer, that is a delicate layer, non-vascular layer. Retina is the innermost layer of eyeball. It is delicate layer, that is non-vascular layer, and one more thing is that it is a light sensitive layer. Light sensitive layer. Clear? Innermost, delicate, non-vascular. As it is a non-vascular, it receives the nourishment from the choroid. We know that all. And a light sensitive layer. Now, such a retina, it is divided into the two parts. It is divided into the two parts. That means the portion of retina which is lying to iris and the ciliary body. So this is the iris and this is the ciliary body. So the layer which is lining the iris and ciliary body, that layer is non-sensory layer. It is divided into two parts. One part is known as a non-sensory layer and another portion is known as a sensory layer. Clear? Now, the non-sensory layer means the portion of retina which is lying to the iris and ciliary body, and such a portion of retina is a non-sensory portion. Now, the layer of retina which is lying inside that choroid, means this portion, that layer is sensory layer. Clear? Now, next point. Such a sensory layer means which layer? Which line the choroid. That sensory layer again it has two parts. The outer part of this sensory layer is pigmented, and the inner portion of this sensory layer is nervous. That is nervous. Clear? Sensory portion of retina means the portion of retina which is lying inside the choroid, and such a portion, that sensory portion, it has again two parts. It has the outer portion. This outer portion is pigmented in nature or pigmented, and this inner portion, that is nervous in nature. Such an inner nervous layer or part is a transparent part. That is a transparent part. And such a nervous part
is again made up of 3 layers, and that 3 layers are outer is made up of rod and cone cell. Then the middle is made up of bipolar cell, and the innermost is made up of ganglion cell. Is it clear? पहा लक्षात येते का? आपण आयबॉलचा तिसरा लेयर ज्याला आपण रेटिना असं म्हणतो त्याच्याबद्दल बोलतोय. रेटिना म्हणजे हा आत प्रेझेंट असणारा रेटिना, इनरमोस्ट. काय सांगितलं? इनरमोस्ट आहे, डेलिकेट आहे, नाजूक आहे, नॉन व्हॅस्क्युलर आहे, म्हणजे त्याला कॅपिलरी ब्लड सप्लाय नाहीये, म्हणजे तो नरिशमेंट कोणापासून मिळवतो तर कोरॉइड पासून मिळवतो. लाईट सेन्सिटिव्ह आहे. हा लेयर मात्र कसा आहे, वेगळं वैशिष्ट्य काय की हा लाईट सेन्सिटिव्ह लेयर आहे. आता हा रेटिना 2 पार्ट आहेत त्याचे. एक पार्ट हा पुढचा पोर्शन आहे तो की जो पोर्शन आयरिस आणि सिलियरी बॉडीच्या जवळ आहे, आणि हा एक पोर्शन की जो कोरॉइडच्या आतल्या बाजूला प्रेझेंट आहे. मग आयरिस आणि सिलियरी बॉडीच्या जवळ असणारा हा जो पोर्शन आहे तो पोर्शन मात्र त्याचा कसा आहे तर नॉन सेन्सरी लेयर आहे, आणि जो पोर्शन ह्या कोरॉइडच्या आतल्या बाजूला प्रेझेंट आहे तो पोर्शन मात्र कसा आहे तर तो सेन्सरी लेयर आहे. लक्षात घ्या. आणि मग हा जो सेन्सरी लेयर आहे म्हणजे हा इथला पोर्शन कसा झाला, नॉन सेन्सरी झाला, आणि हा पोर्शन कसा झाला, सगळा सेन्सरी झाला. आता हा जो सेन्सरी लेयर आहे म्हणजे जो कोरॉइडला लाईन केलेला लेयर आहे तो पुन्हा त्याला 2 पार्ट आहेत. म्हणजे त्याचा जो आउटर पोर्शन आहे म्हणजे जो कोरॉइडच्या जवळ असेल असा आउटर साईडला असेल तो पोर्शन पिगमेंटेड आहे, आणि अगदी आतल्या साईडला जो लेयर प्रेझेंट आहे तो मात्र कसा आहे, नर्वस आहे. आणि हा आतला पोर्शन हा ट्रान्सपरंट असणारा पोर्शन आहे की जो पोर्शन पुन्हा 3 प्रकारच्या लेयरनी तयार झाला किंवा त्याच्या 3 प्रकारच्या लेयर सेल्सचे लेयर आहेत. त्यापैकी कडेच्या बाजूला कुठल्या म्हटलं मी, रॉड आणि कोन सेल्स आहे. मधल्या बाजूला कुठला आहे, बायपोलर सेल आहे, आणि इनरमोस्ट कुठला आहे तर गॅंग्लियोनिक सेल्स आहे. मग ते इतर डायग्राम मध्ये लक्षात घ्या. ही रेटिनाची डायग्राम आहे. स्क्लेरा आउटर साइडचा झाला, कोरॉइड मधला झाला, आणि हा सगळा पुढे हा सगळा आहे रेटिना. ठीक. आता पहा, रेटिनामध्ये सुद्धा तुम्हाला काय माहित झालं की रेटिना जो आयरिस जवळ आहे तो कसा आहे, नॉन सेन्सरी आहे. जो कोरॉइड जवळ आहे तो सेन्सरी आहे. सेन्सरीला पुन्हा 2 पार्ट आहेत. एक आहे तो पिगमेंटेड आहे आउटर साइडचा, आणि इनर साइडचा जो आहे तो मात्र नर्वस आहे. आणि हा नर्वस मध्ये जर तुम्ही बघितलं लेयर मध्ये तर तुम्हाला 3 लेयर पुन्हा दिसत आहेत. हा पहिला आउटर मोस्ट असणारा रॉड आणि कोन सेल्सचा लेयर, नंतर मध्यभागी असणारा हा बायपोलर सेल्सचा लेयर, आणि एकदम आतल्या बाजूला असणारा इनर मोस्ट हा गॅंग्लियॉन सेलचा लेयर आहे. ठीक आहे. दॅट इज अबाउट द रेटिना. आता हे फक्त लेयर बद्दल आपण बोललो. आता पुढचा पार्ट आपल्याला पाहायचा आहे तो म्हणजे ब्लाइंड स्पॉट. नेक्स्ट पोर्शन इज अ ब्लाइंड स्पॉट. पहा आता ब्लाइंड स्पॉट म्हणजे काय. Blind spot म्हणजे this portion. So the area which is diagonally opposite to lens, such an area is known as a blind spot.
an area diagonally opposite to the lens, that area is known as a blind spot. Diagonally opposite to lens, that area is known as a blind spot. Now, from this area, the optic nerve and blood vessels, they lose the eyeball. Optic nerve and blood vessels, they lose the eyeball. And one more thing is that in this region, the rods and cone cells are totally absent. Rods and cone cells are absent. पहा लक्षात घ्या, आपण ब्लाइंड स्पॉट बद्दल बोलतोय. ब्लाइंड स्पॉट म्हणजे काय? तर हे पहा हा एरिया. आता हा एरिया म्हणजे कसला एरिया आहे? लेन्सला डायगोनली अपोजिट असणारा हा एरिया आहे. समोर तुमच्या लक्षात येते डायग्राम मध्ये. हा पहिला पॉइंट सांगितला. दुसरा पॉइंट मी काय सांगितला की फ्रॉम धिस एरिया, ह्याच एरिया जवळून द ऑप्टिक नर्व अँड ब्लड व्हेसल्स दे लूज द आयबॉल. तिथूनच ब्लड व्हेसल्स आणि ऑप्टिक नर्व ही बाहेर येते. आणि सगळ्यात महत्वाचा पोर्शन म्हणजे ह्या एरियामध्ये ब्लाइंड स्पॉट मध्ये रॉड सेल्स आणि कोन सेल्स असत नाही. क्लिअर? मग ब्लाइंड स्पॉट वरती एखादा क्वेश्चन येऊ शकतो, तेव्हा लक्षात ठेवा की ब्लाइंड स्पॉट म्हणजे लेन्सला डायगोनली अपोजिट असणारा हा एरिया आहे. इथूनच ऑप्टिक नर्व आणि ब्लड व्हेसल्स बाहेर येतात आयबॉलच्या, आणि रॉड आणि कोन सेल्स ह्या एरियावरती टोटली ऍब्सेंट असतात. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज macula lutea. So next point is a macula lutea. So what is a macula lutea? Macula lutea is a yellow colored spot or portion or area which is present above and lateral to the blind spot. So, above and lateral to the blind spot, the yellow colored area is present, and such a yellow colored area is known as a macula lutea. So, macula lutea is a yellow colored area present lateral and above the blind spot. Clear? So, yellow colored area which is present lateral and above the blind spot, such an area is known as a macula lutea. Now, at its center, a depression is present, and such a depression, so look here, this is the depression. So, at the center of that macula lutea, a depression is present, and that depression is known as a fovea centralis. That is known as what? Fovea centralis. A depression is present at the center of macula lutea, and that is known as a fovea centralis. So actually, this is the thin out portion of the retina. That is a thin out portion of the retina. And in such a portion, the cone cells are densely packed. In this portion, the cone cells are densely packed, and it is a place for formation of
sharpest image. So it is a place for formation of sharpest image. लक्षात येते का पहा. मॅक्युलर न्यूक्लिया म्हणजे काय तर ब्लाइंड स्पॉटच्या लॅटरल बाजूला वरच्या बाजूला एक येलो कलरचा एरिया आहे आणि ह्या येलो कलरच्या एरियाला आपण काय म्हणतो मॅक्युलर न्यूक्लिया म्हणतो. ह्या येलो कलरच्या एरियामध्ये ह्या येलो कलरच्या एरियाच्या सेंट्रली एक डिप्रेशन प्रेझेंट आहे, खड्डा प्रेझेंट आहे आणि तो खड्डा म्हणजे कोण तर त्याला म्हटलं जातं फोविया सेंट्रालिस. ऍक्च्युअली फोविया सेंट्रालिस म्हणजे काय तर तो रेटिनाचा थिन आउट असणारा पोर्शन. तिथं रेटिना थिन झाला. आता इथे ह्या रिजन मध्ये कोन सेलचं मात्र ऍग्रिगेशन असतं. भरपूर प्रमाणामध्ये तिथं कोन सेल्स आहेत, डेन्सिटी पॅक आहेत आणि म्हणून ह्या एरियाचं फंक्शन काय आहे. इट इज अ प्लेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ शार्पेस्ट इमेज. तुम्हाला जी काही इमेज शार्प दिसती ते कुठे दिसती कशामुळे दिसती तर त्या फोविया सेंट्रालिस किंवा ह्या मॅक्युलर ल्युटियामुळे दिसती. कारण तिथं कोन्स काय झालेले आहेत डेन्सली पॅक आहेत. म्हणून ह्याचं फंक्शन काय सांगायचं इट इज अ प्लेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ शार्पेस्ट इमेज. शार्प इमेज तुम्हाला तिथे दिसतं. ठीक आहे. आता याच्यानंतर पुढचा पार्ट पहा रेटिनाचा. पहा आधी आपण रेटिनाचा लेअर कंप्लीट केला, त्याच्यानंतर ब्लाइंड स्पॉट बद्दल आपण अभ्यास केला, आता मॅक्युलर ल्युटिया आपण अभ्यासला. आता आपल्याला काय शिकायचंय फोटो रिसेप्टर सेल्स. नेक्स्ट इज द फोटो रिसेप्टर सेल्स. सो photoreceptor cells, that photoreceptor cells are of two types and they are known as rod cells and cone cells. They are known as what? Rod cells and cone cells. Cone cells. Photoreceptor cells किती प्रकारचे आहेत? दोन प्रकारचे आहेत. They are known as what? They are known as rod cells and cone cells. Now, such a rod cells and cone cells, both of these type of cells, they are present deep in the retina. So, light has to pass through the bipolar ganglionic cell before reaching there. Clear? So, these are the rods and cones. Whole this structure is of retina. So these rod cells and cone cells, they are present deep inside the retina. So light has to pass through this ganglionic cell, then this bipolar cell, and then it reaches to the rod cells and cone cells. Clear? Now we start one by one. Now the first. Both these type of cells, they contain the light sensitive protein. Both they contain light sensitive protein, and that light sensitive protein is known as a photopigment. That is known as what? That is known as a photopigment. Rod cells and cone cells, both these type of cells, they contain the light sensitive protein and that protein is known as a photopigment. Clear? Now the first is a cones, rod cell. We start with the rod cells. So look here, these are the rod cells. Now the rod cells are sensitive for dim light. Sensitive for
dim light. Such a type of vision means they are responsible for black and white image. Black and white image. And such a type of vision is known as a scotopic vision. Scotopic vision. First one is a rod cell, means these cells. That rod cells are sensitive to dim light. Means they develop black and white image. And such a type of vision is known as a scotopic vision. Now the next is about the cone cells. Cone cells. So cone cells, they are sensitive for daylight or bright light. They form the colored image, and such a type of vision is known as a photopic vision. That is known as what? Photopic vision. Cone cells, they are sensitive to bright light or daylight. So they form the color image, and such a type of vision is known as a photopic vision. Now the next point is, there are three types of cone cells are present. And the three types of cone cells, they are sensitive for the red color, blue color and green color. So cones are of three types. And in that, some cone cells are sensitive for the red color. Some are sensitive for the blue color and some are sensitive for the green color. So there are the three types of cone cells. Clear? Now, various combination of these cone cells and photopigment, they produce the different colored image. Various combination of these cone cells, they produce the different colored image. And sensation of white color or light, that is produced due to the simultaneous equal stimulation of these three types of cone cells. Clear? पहा मी परत एकदा रिपीट करते. आपण फोटो रिसेप्टर सेल बद्दल बोलतोय. फोटो रिसेप्टर सेल किती प्रकारचे आहेत? दोन. कुठल्या दोन? रॉड आणि कोन सेल्स. हा इथे दिसतात, काय दिसते ते रॉड आणि हे मध्ये दिसतात ते कोण आहेत? कोन सेल्स. आता ह्या रॉड सेल आणि कोन सेल हा दोन्हीही फोटो रिसेप्टर सेल्स असल्यामुळं त्यांच्यामध्ये लाईट सेन्सिटिव्ह प्रोटीन प्रेझेंट आहे आणि त्याला आपण काय म्हणतो? फोटो पिगमेंट. म्हणजे रॉड आणि कोन मध्ये काय प्रेझेंट आहे? फोटो पिगमेंट्स आहेत. रॉड सेल बद्दल आपण बोलत होतो की रॉड सेल ही कशाला सेन्सिटिव्ह आहे? तर ही सेन्सिटिव्ह आहे डिम लाईटला. लक्षात घ्या. ही कसली इमेज तयार करते? तर ती ब्लॅक अँड व्हाईट इमेज तयार करते आणि तिच्यामुळे जे काही व्हिजन असतं त्याला आपण स्कोटोपिक व्हिजन म्हणतो. आणखीन एक पॉइंट इथं मी जाता जाता सांगेन की ह्या रॉड सेल मध्ये जे पिगमेंट प्रेझेंट असतात त्याला म्हणतात रोडोप्सिन. कुठले पिगमेंट असतात रॉड सेल मध्ये? लक्षात ठेवा नाव, रोडोप्सिन. पर्पल रेड कलर्ड प्रोटीन आहे ते. लक्षात घ्या. कसलं प्रोटीन आहे? पर्पल रेड कलर्ड प्रोटीन और रेड प्रोटीन. दॅट इज अ विटामिन ए डेरिव्हेटिव्ह. तो विटामिन ए चा डेरिव्हेटिव्ह आहे. ठीक आहे. रोडोप्सिन दॅट इज प्रेझेंट इन द रॉड सेल्स. आता आपण कोन सेल्स कडे जाऊ. रॉड सेलच्या टोटल अपोजिट कोन सेल्स आहेत. कोन सेल्स आर सेन्सिटिव्ह फॉर द ब्राईट लाईट और डे लाईट. सो दे डेव्हलप द कलर्ड इमेज. आणि अशा प्रकारचं जे व्हिजन असतं त्याला काय म्हणायचं? फोटोपिक व्हिजन म्हणायचं. आता कोन सेल किती प्रकारचे आहेत? तीन प्रकार. म्हणजे काही सेल्स ह्या सेन्सिटिव्ह असतील रेड लाईटला, काही सेन्सिटिव्ह असतील ब्लू लाईटला आणि काही सेन्सिटिव्ह असतील ग्रीन लाईटला. म्हणून कोन सेल किती प्रकारच्या झाल्या? तीन. आता जसं रोडोप्सिन हे रॉड सेल मध्ये प्रेझेंट आहे तसं ह्या ज्या रेड
इरिथ्रोप्सिन. काय म्हणायचं त्याला? इरिथ्रोप्सिन. इरिथ्रोसाइट कशा आहेत? रेड आहे म्हणून. ब्लू असतील तर त्याला म्हणायचं सायनोप्सिन. ब्लू ग्रीन आली सायनोप्सिन. आणि ग्रीन असेल तर त्याला म्हणतात क्लोरोप्सिन. ठीक. इरिथ्रोप्सिन, सायनोप्सिन आणि क्लोरोप्सिन असे वेगवेगळे फोटोपिगमेंट त्याच्यामध्ये काय असतात? प्रेझेंट असतात. ठीक आहे. आता पुढचा पॉइंट महत्वाचा आहे. ठीक आहे बाबा, ह्या 3 कलर आहेत, मग 3च कलर आपल्याला दिसतात का? नाही, आपल्याला तर खूप सारे कलर दिसतात. मग कसं काय? तर ह्या 3 व्यतिरिक्त जे कलर आपल्याला मिळतात ते ह्या 3 कोन सेलचे हे 3 फोटोपिगमेंट एकत्र येऊन तुम्हाला वेगवेगळे कलर मिळतात. ठीक आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मग आपल्याला व्हाईट कलर कसा दिसतो किंवा व्हाईट लाईन कशी काय दिसते? तर ह्या तिन्ही प्रकारच्या कोनला सायमल्टेनियस इक्वल स्टिम्युलेशन होतं. आणि सायमल्टेनियस इक्वल स्टिम्युलेशन झाल्यामुळं आपल्याला काय होतं? तर व्हाईट कलर हा आपल्याला दिसतो. ठीक आहे. दॅट इज अबाउट द फोटो रिसेप्टर सेल्स. नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिक नर्व. नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑप्टिक नर्व. पहा लक्षात घ्या. काय ऑप्टिक नर्व म्हणजे? पहा ह्या डायग्राम मध्ये लक्षात येईल तुम्हाला. सो ऑप्टिक नर्व कंसिस्ट ऑफ फायबर्स arises from the base of ganglionic cell. Optic nerve is made up of these fibers, and that fibers are coming from the ganglionic cell. That is known as a optic nerve, and it leaves the eyeball from posterior side and goes towards the visual area of our cerebrum. क्लियर? ऑप्टिक नर्व म्हणजे काय? तर ह्या गॅंग्लियॉनिक सेलचे हे फायबर एकत्र येतात आणि ऑप्टिक नर्व तयार करतात. ही ऑप्टिक नर्व आयबॉलच्या पोस्टेरियर एरियामधून बाहेर निघते आणि आपल्या ब्रेनच्या, आपल्या सेरेब्रमच्या कशाला पोहोचते? तर त्याच्या व्हिज्युअल एरियाला जाते. क्लियर? दॅट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना. Now we start with the next point, that is the generation of image. Next point is the generation of image. It is also known as the mechanism of vision. काही म्हणा त्याला, कसं दिसतं ते बघणं त्याला मेकॅनिझम ऑफ विजन म्हणा किंवा जनरेशन ऑफ इमेज म्हणा. साधी गोष्ट आहे. Light rays coming from the object. Suppose this is the object. So the light rays coming from these object that first of all fall on the conjunctiva, then the cornea, then aqueous chamber, then pupil, and then onto the lens, then the vitreous chamber, and finally to the retina of eye. Clear? पहा लक्षात येते का? इथं ऑब्जेक्ट आहे का? बरोबर? हा ऑब्जेक्ट तुम्हाला दिसला. त्याच्यापासून येणारे वेवलेंथ लाईटच्या कंजक्टिव्हा, कॉर्निया, ॲक्वियस चेंबर, प्युपिल, लेन्स, विट्रियस चेंबर म्हणून रेटिना. आता रेटिनामध्ये सुद्धा गॅंग्लियॉनिक सेल, बायपोलर सेल आणि मग त्या कुठे आल्या? तुमच्या रॉड्स आणि कोन सेलला आल्या. बरोबर? आणि मग रॉड कोन सेल ती इमेज फॉर्म करेल. तयार झालेली इमेज तुमच्या ऑप्टिक नर्व मधून ते जे काही त्याला इमेज नाही म्हणता येणार त्याला आपल्याला, हे जे काही रॉड आणि कोन सेल आहेत ह्याच्यावर आलेले जे काही ऑब्जेक्ट पाठवून लाईट रेज असतील हे सगळे कलेक्टिव्हली ऑप्टिक नर्व आपल्या कुठे नेईल? तर ब्रेनच्या
व्हिज्युअल एरियाला नेईन आणि तिथं त्याचं अनालिसिस आणि रिकॉग्नायझेशन केलं जातं. ठीक आहे. मग आता आपण हे स्टेप बाय स्टेप शिकूया. सो फर्स्ट पॉइंट इज लाईट ऑफ व्हिजिबल वेवलेंथ, व्हिजिबल लाईट of visible wavelength that is fall on retina, fall on retina. पहिल्यांदा लाईट कुठे आली? रेटिना. नाउ fall on the rods and cones म्हणजे कोणाला गेली? fall on the rods and cones. ठीक. Next point, light sensitive pigments. Light sensitive pigments break. हे काय होते? लाईट सेन्सिटिव्ह पिगमेंट आता काय झाले? ब्रेक झाले. कशामुळं? बिकॉज ऑफ लाईट. Light of visible wavelength that fall on the retina means it actually fall on the rods and cone cells. In that rod and cone cells, the light sensitive pigments are present. So, that light sensitive pigment grade, there is a breaking of that light sensitive pigment. Next point. It stimulates the rod and cone cell. Stimulate rod and cone cells. As there is a breaking of that pigment, they give the stimulation to the rod and cone cells. Then, as there is a stimulation to the rod and cone cells, they generate the action potential. It generates action potential. Rods and cone cells, they generate the action potential means they generate what? They generate the nerve impulse. Now, such a nerve impulse transmit means that nerve impulse is generated in the rods and cone cells. So it is given to the bipolar and then to the ganglionic cell. Then to the transmit to first of all to the bipolar and then to ganglion cells. Then given to the ganglion cells. Now, ganglion cells gives that or transmit that impulse to the optic nerves. It gives it to the optic nerves. That optic nerves transmit that impulse to the visual area of cerebrum. And in the visual area of cerebrum, that image is analyzed and recognized. लक्षात येते का? पहा, आपल्याला एखादी गोष्ट जर अशी दिसली, डोळ्यासमोर धरली तर ती दिसते, बरोबर? मग कशी दिसते? तर पहा, त्या ऑब्जेक्ट पासून येणाऱ्या व्हिजिबल वेवलेंथची लाईट ही तुमच्या ह्या सगळ्या माध्यमामधून शेवटी रेटिनावरती जाते. रेटिनामध्ये कोण आहे? रॉड्स आणि कोन सेल्सला ती जाते. आता रॉड आणि कोन सेलला गेल्यावर तुम्हाला हे माहितीये की रॉड आणि कोन सेल्स मध्ये फोटो पिगमेंट आहे, बरोबर आहे? फोटो पिगमेंटला ती ब्रेक करते, बरोबर? फोटो पिगमेंट ब्रेक झाले की रॉड सेल आणि कोन सेलला स्टिम्युलेशन मिळतं. आता त्याच्यात खूप सांगता येईल की ते फोटो पिगमेंट हे ऑप्सिन आणि रेटिनॉल पासून बनलेले असतात. म्हणजे ज्या वेळेला लाईट
त्याच्यावरती पडतं त्यावेळेला ऑप्सिन आणि रेटिनॉल मधला रेटिनॉल वेगळा होतो आणि ऑप्सिन राहतो आणि ऑप्सिनचं मग स्ट्रक्चर चेंज होतं आणि स्ट्रक्चर चेंज झाल्यामुळं ह्या रॉड आणि कोन सेलला स्टिम्युलस मिळते. एवढं डिटेल नका तुम्ही शिकू, फक्त हे माहीत करून घ्या की लाईट रस काय करतात. तर ह्या कोन्स आणि रॉड्स मध्ये असणारे जे काही फोटो पिगमेंट असतील त्याला त्या ब्रेक करतात. ब्रेक झाले की रॉड आणि कोन सेल स्टिम्युलस मिळतो. तो स्टिम्युलस मिळाला की त्यांना काय होतं, तिथं ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट होतं. ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट झालं त्यालाच आपण काय म्हणतो, नर्व इम्पल्स तयार झाली. आता ही इम्पल्स इथं तयार झाली ती कोणाला मिळते, बायपोलर सेलला मिळते. बायपोलर सेल पासून गॅंग्लियॉन सेलला मिळते आणि गॅंग्लियॉन सेल काय करतं, ते ऑप्टिक नर्वला देतं आणि ऑप्टिक नर्व तुमच्या कुठे जाते, तुमच्या सेरिब्रमच्या व्हिज्युअल एरियाला जाते की जिथं हे समोर काय दिसतंय ह्याची लिंक तुमचा ब्रेन लावतो. मग ब्रेन काय करतो, अनालाइज करतो त्याला आणि रिकॉग्नाइज करतो आणि म्हणून आपण ती समोरची वस्तू आपल्याला दिसते. ठीक आहे. दॅट इज अबाउट द रेटिना and mechanism of vision, or it is also known as a generation of image. ठीक है.